Dear students, myself is Pratibha Pashwanath, Associate Professor, Department of Economics, GFJC, KR Puram, Bangalore. Today, my lecture is on meaning and definitions of business cycles. Dear students, cyclical fluctuations have become a regular feature of a capitalist system. Capitalist economy is guided by a competition and profit motive. That means the main objective of capitalists in capitalistic economy is to maximize their profit. Because the most important characteristic of capitalist economy is existence of free enterprise economy, private ownership of property, and free play of market forces, demand and supply, and state has no control over economic activities. Therefore, business firms are anxiety to earn more wealth produced by using excess of absorption capacity of the economy, which causing imbalances in demand and supply. These imbalances in the demand and supply disturbed the smoother functioning of the economy and subjected to many ups and downs have been termed as business cycles. Such economic environment of a country influence business decisions tremendously and set the trend of the future business, either upward or downward. The period of prosperity opens up new and large opportunities for investment, employment, and production, and thereby promotes business activities. On the contrary, that means on the other side, the downward period of depression reduces the business opportunities and thereby demotes business activities. Therefore, a profit maximizing firm must analyze the economic environment of the period relevant for his important business decisions and also forward planning. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆರ್ಥಿಕ ಆವರ್ತಗಳು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಿತ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸೋದಾಗಿರ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮದ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಖಾಸಗಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂಶಗಳಾದಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಮುಕ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಸಮತೋಲನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅನಾನುಕೂಲಕರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಅಥವಾ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ಇಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ವಾತಾವರಣವು ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಏರುಮುಖವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತದೆ. ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅವಧಿಯು ಅಂದರೆ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅವಧಿಯು ಹೂಡಿಕೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅದು ತೆರೀತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಉತ್ತೇಜಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಳಿಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಅವಧಿಯು ವ್ಯಾಪಾರದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕುಗ್ಗಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಅವಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಅಂತಂತಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ಸ್? The economic activity of a nation will have its periodical up and downs, and they play an important role in determining the long run trend. The study of these up and downs in various economic activities is called as the study of business cycles or trade cycle or industrial fluctuations. It consists of recurring alteration of expansion and contraction in aggregate economic activity. Therefore, business cycles are marked by the alteration of the phases of expansion and contraction in aggregate economic activity. This aggregate economic activity is represented by not only real GDP, that means real inflation that is adjusted as a measure of aggregate output, but also the aggregate measure of industrial production, employment, income, sales, which are key economic indicator of business cycles, or they are called as that, we can call it as that phases of peak and depression. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅಂದಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಅರ್ಥ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಏರಿಳಿತಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಏರಿಳಿತಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಈ ಏರಿಳಿತಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಏರಿಳಿತಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರವು ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ, ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅಂತಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ನೈಜ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತದ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪರ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಕ್ರೀಯ ಏರಿಳಿತಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ಸ್. ವಿವಿಧ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So how it is defined by different economists? The definitions. The first, it is given by J.M. Keynes. According to him, a trade cycle is composed of periods of good trade characterized by rising prices and low unemployment percentages, altering with period of bad trade characterized by falling prices and higher unemployment percentages.
ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು J.M. Keynes, it is the combination of both good and bad trade. That means it is a good period, good trade, and also it is a combination of bad trade. That is both are that is good trade is characterized by rising prices and low unemployment. That means unemployment rate is very low and the prices are rising and it is an upward movement. And then another period is that it is a period of bad trade and it is characterized by falling prices. That means prices of the commodities and all commodities are going down and higher rate of unemployment percentages. Unemployment rate is very high. So it is composed of both good trade and bad trade. That is called as trade cycle according to J.M. Keynes. ಅಂದರೆ ಕೀನ್ಸ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರ ಅಂತಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ನಷ್ಟದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅವಧಿಯ ಶೇಕಡಾವಾರುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅವಧಿ, ನಷ್ಟದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅವಧಿ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಏನಿದೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಷ್ಟದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ, ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹುದೇ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ J.M. Keynes ರವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹೆಬರ್ಲರ್. ಹೆಬರ್ಲರ್ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೆಬರ್ಲರ್, the business cycle in general sense may be defined as an alteration of period of prosperity and depression of good and bad trade. Here also Heberler defined it as it is a combination of, again it is a combination of good and bad trade. So that good trade is the characteristic of prosperity and bad trade is the characteristic of depression, and it is an alteration. That means prosperity is altered by depression and depression is altered by prosperity. That means good trade is altered by bad trade and bad trade is altered by good trade. That is according to Heberler. ಅಂದರೆ ಹೆಬರ್ಲರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅವಧಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅವಧಿ, ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಷ್ಟದಾಯಕದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅವಧಿ. ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅವಧಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಾಭದಾಯಕದ ಅವಧಿ ನಷ್ಟದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಷ್ಟದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅವಧಿ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅವಧಿಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ. So that is alteration of period of prosperity and a depression of good and bad trade according to Heberler. And then another definition given by Benham. Benham, according to him, a trade cycle may be defined as a period of prosperity followed by a period of depression. It is not surprising that economic process should be irregular, trade being good at some time and bad at others. That means according to him it is a period of prosperity that is followed by period of depression. Prosperity is always followed by depression and again depression is followed by prosperity. So, and also he said that it is not surprising that economic process should be irregular. It is not a regular one and it is an irregular trade being good. Sometimes it is good and sometimes it is bad. So that is definition given by Benham. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ,
ಬೆನ್ಹ್ಯಾಮ್ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರ ಅಂತಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಂಭವಿಸುವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಆವೃತ್ತವೆಂದು ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅತಿ ಉತ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅದೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳೇನಿದೆ ಅವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಉತ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅದು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿತದೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬೇಯಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏರಿಳಿತಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮಿಚ್ಚೆಲ್, WC ಮಿಚ್ಚೆಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್, business cycles are a series of fluctuations in the economic activities of organized communities. The adjective business, here there are two words, one is business and another one is cycles. So he has defined the business and cycles separately, and he has given the meaning for that adjective business. He says that business restricts the concept of fluctuations in activities which are systematically conducted on a commercial basis. But the noun cycles bars out fluctuations which do not recur with a measure of regularity. Thus, Professor Mitchell insists upon the measure of regularity in cyclical fluctuations. That means, according to him, it is the fluctuations, a series of fluctuations in the economic activities of organized community. So it exists in the organized community, that fluctuations that occur. And then the adjective business restricts the concept of fluctuations in the activities which are systematically conducted on the commercial basis. That is, a business is activities which are conducted on a commercial basis, and then systematically these activities are conducted in a systematic manner, according to Mitchell. But then cycles that bars out the fluctuations which do not recur in a regular manner. So irregularly it occurs because of that cycle. The word cycle represents there is no regularity in the fluctuations in the various economic activities. Therefore, he gives more importance to the measure of regularity in cyclical fluctuations. WC ಮಿಚ್ಚೆಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಸುಸಂಘಟಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಏಕ ಪ್ರಕಾರದ ಏರಿಳಿತಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಸಂಘಟಿತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಏರಿಳಿತಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡು ಪದಗಳೇನಿದೆ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತೊಂದು ಏರಿಳಿತಗಳು, ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಚಕ್ರಗಳು ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಶೇಷಣವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರ ವಿಶೇಷಣವು ವಾಣಿಜ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ಪಡುವ ವಾಣಿಜ್ಯಾಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯಾಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ವಾಣಿಜ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ವಾಣಿಜ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವಾಣಿಜ್ಯಾಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಏರಿಳಿತಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರೆ, ಚಕ್ರಗಳು ಎಂಬುವ ಪದ ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸದಿರುವ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದು ಮರುಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಿಚೆಲ್ ರವರು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಏರಿಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯ ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಸಂಘಟಿತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯಾಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಈ ಚಕ್ರಗಳು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಚಕ್ರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವ ಹಾಗೆ ಚಕ್ರಗಳು ಅಂತಂತಂದರೆ ಮೇಲಿದ್ದಿದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಿದ್ದಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯದಾಗಿ ಚಕ್ರಗಳು ಎಂಬ ಪದನಾಮ ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸದಿರುವಂತಹ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಿಚೆಲ್ ರವರು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಏರಿಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯ ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. And another definition is given by Estey. According to him, cyclical fluctuations are characterized by alternative waves of expansion and contraction. They do not have the fixed rhythm, but they are cyclic in that phases of contraction and expansion recur frequently and in fairly similar patterns. Thus, business cycles are the regular and frequent fluctuations in the economic activities of a country, such as the period of prosperity followed by a period of depression. According to Estey, Professor Estey also defined in the same way that cyclical fluctuations are characterized by alternative waves of expansion and contraction. So that is, expansion is altered by contraction and contraction is altered by expansion, but they do not have a fixed rhythmic. The fixed rhythm, they are not changed in a fixed rhythmic, but they have a cyclical in that phases of contraction and expansion recur frequently. That means they are frequently one after another they are occurs and in fairly similar patterns. So they, according to their own characteristics, it happens. Thus, business cycles are the regular and frequent fluctuations in the economic activities. It is a regular feature and frequently that fluctuations are occurred in the economic activities of a country. So such as the period of prosperity is always followed by a depression and depression is followed by a prosperity, according to Professor Estey. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ಟೇರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಚಕ್ರದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತದ ಪರ್ಯಾಯದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವು ಅದು ಕೂಡ ಈ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತ ಅವೆರಡರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೇವ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್, ಒಂದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಅಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿಳಿತದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತವು ಕೂಡ ಪರ್ಯಾಯದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಲಯವಿಲ್ಲ, ಅವು ಚಕ್ರದಂತಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಕುಚಿತದ ಪರ್ಯಾಯದ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಅವು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಚಕ್ರದಂತೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅವು ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಲಯ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚಿತ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಹಂತಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ ಏರಿಳಿತಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅವಧಿ ಖಿನ್ನತೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಂತರ ಬರ್ತದೆ, ಖಿನ್ನತೆಯ ಅವಧಿ ಮತ್ತೆ ಅಸಮೃದ್ಧಿಯ ನಂತರ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯದಾಗಿ ಒಂದಾದರಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವು ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ಟೇ. And then another definition by Dr. Rangarajan and Dholokia. So according to them,
business conditions never remains steady, prosperity and boom are regularly followed by panic and depression, which are in turn followed by revival, leading to a new boom. Such fluctuations in national income, employment, prices, and the number of other related aggregates are called as business cycles. So that means, according to, he is also defined in the same way that business conditions never remain steady. That means it does not remains constant. It fluctuates over the period of time. That is, prosperity and boom are regularly followed by panic and depression. That means prosperity and boom are followed by panic and depression, and depression, panic and depressions are followed by prosperity and boom. That is a revival and leading to a that new boom period. So such fluctuations in national income, employment, prices, and other related aggregate economic activities are called as business cycles. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಮತ್ತು ಧೋಲಕಿಯಾರವರ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಪ್ರತಿ ಕಾಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಹಿಂಜರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಬರುವಂತಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಬರುವಂತಹುದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಉತ್ಕರ್ಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ನಂತರ ಬರುವಂತಹುದು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಂಥವುಗಳು ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಇದಾದ ನಂತರ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ, ರಿವೈವಲ್, ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಉತ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉತ್ಕರ್ಷ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ, ಉದ್ಯೋಗ, ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮತ್ತಿತರ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಗಳಲ್ಲಿನ ಇತರ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗರಾಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಢೋಲ್ಕಿಯಾ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್, from the above definitions, it is clear that and also we noticed that the common feature of business cycles is an alternative expansion and contraction in overall business activities, as evidenced by fluctuations in measures of aggregate economic activity such as gross product, the index of industrial production, employment, and income. Therefore, generally, the cyclical fluctuations have the tendency towards simultaneous appearance in all the branches of the national economy, especially that is in the field of income, employment, output, and also in the prices and profit. But sometimes they may be confined only to the individual industries or individual sectors of the ಎಕಾನಮಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬಂದಂತಹ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಬಂದಂತಹ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಚಕ್ರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಂತಹ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಕುಚನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ, ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇವು ಹೊಂದಿವೆ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಇದು ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಾದಂತಹ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ, ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ, ಇವುಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು, ಇದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಚಲಪರಿಮಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, you understand about what are the meaning and the definitions of business cycles that are given by different economists, and after that, after go through this video, you have to read that study material which is given in both Kannada and English language, and then answer to the multiple choice questions related to that meaning and definitions of business cycles. To get much more knowledge about this meaning and definitions of business cycles, you go through this reference books, that is Principles of Economics by KPM Sundaram and MC Vaish, Business Decisions by K Ramachandra, myself Pratibha Parshvanath and Chandrasekhara, Managerial Economics by MM Gupta, and then Business Economics by R Sharma, Nirvana Arthashastra by Prabhakar Shishila, and Nirvana Arthashastra by HR Krishnamurti. That last two books are Kannada medium books. So you can refer all these books to get much more knowledge about the meaning and definitions of business cycles. Thank you students. Thank you one and all.